Сегодня концерт Гуфа. Какие треки ты ожидаешь от него сегодня? Ну, я ожидаю, конечно, новый альбом. То есть он же презентует свой новый альбом. Несколько треков я уже слушал, то есть там сегодня-завтра, там Гуф умер. Вот, и, ну, а из старых, которых я люблю, это Напол. Когда на фитах он пел с Бастой, там Вязки, Личное дело, то есть я слушаю Гуфа, мне он нравится. Ну вот, сегодня концерт Гуфа. Какие треки ожидаете? Сегодня-завтра. Ice Baby. Ты умер, наверное. Ну и вообще, все позитивно, чтобы хотя бы услышать что-то из старого, наверное. Альбомы тоже. Да. Но я очень был бы рад услышать, наверное, старые его темы. А как вообще, что Гуф приехал опять в Ригу? Очень А я вот круто. как раз на Мы первый первом концерт не не были. попал, поэтому я рад его увидеть. Я иду первый раз, и я думаю, будет все на самом деле ништяк. Ну а как атмосфера, как все это? Хип-хоп тусовка. Все очень дружные. По-любому русская рэпчина будет качать. Мы сейчас стоим возле магазина Street Shop, да? Да, Как вообще такая идея, что в концерте есть магазин? ну это отлично. Что-то купили уже? Не. Все, что касается продвижения хип-хоп-культуры, мы за всеми руками. Не-не-не, мы про магазин. Как... Я имею в виду магазин, да, это ж как бы элемент культуры. А вообще, как атмосфера, как концерт и все такое? Нам все нравится. Куча народу. Мы устали уже ждать, уже хочется самого главного экшена, уже вот. Ребята на пределе. Re, kur mēs koncertā satikām arī Edžonu un viņa draudzeni. Kā vispār tas, ka koncertā šodien Gufu satiksi? Baigi forši, Gufs ir ļoti labs izpildītājs un ir vērts atnākt paklausīties. Viņš taisa labu mūziku. Mēs gribam atpūsties, atnākt pačilot. Viss kārtībā. Ir kāda dziesma, kur visvairāk no viņa Daidrats patīk? Ice Baby, jā. Guf umir. Nu, re, kur tu tikko biji skatos, Gufu koncertā iesildīja kāds sajūtas tagad nokāpjot. Es tā baigi negatavojos, pirms tam par to vispār baigi nedomāju, jo īstenībā, nu kā, nu tas galā tas nav mans koncerts, un es tā kā vairāk Melikola un Eliotu blokā, var sakot, tādu bišķiņ tā kā iestartēju viņu daļā, bet forši, jā, neīstā publika pozitīva un viss labi, daudz cilvēku atnākuši, jā. Redzējām arī tev ir Street Shop veikals stūrs tur tāds stāv. Jā, patiesībā jau otro koncertu mēs pēc kārtas sadarbībā ar organizatoriem šeit arī piedāvājam kaut ko no Street Shop, no Promo Art, no Bio un no citiem zīmoliem, ko mēs šajā veikalā tirgojam. Tā kā šis koncerts nav izņēmums. Kur tev tāda ideja radās vispār par to veikalu? Kaut kā baigi, kaut kā sen, kad vispār tas viss vilnis sākās 90. kaut kur, man liekas, kad vidū, kad sākās tas kultivēties būtībā, kad atpazīstamiem hip-hop izpildītājiem sāk parādīties arī zīmoli paralēli viņai muzikālai darbībai. Tas bija tās tendences, ko es pamanīju pasaules mērogā. Gribējās viņus tādā lokālā mērogā arī realizēt, un arī pašam vienmēr ir saistīts patiesībā apģērbs, un arī tagad ar Promo Art tieši es vēl vairāk tā kā pats priekš sevim to pasvītroju, kad interesē dažādas tehnikas, kādā veidā uzlikt drūkos apģērbu un tā tālāk. Nu, tas lietas, kas man ir saista, un tāpēc arī ap apģērbu un mūziku viss kaut kā manā dzīvē ir iegrozījies. Tu nesen Ritmā un Plūsmā teici, ka tev tur ir kaut kas paglabāts. Kad beidzot nāks laukā kaut kas? Nāks no tā, kas ir paglabāts pavisam drīz ar Melikola ārā. Jā, paralēli vēl nāk ārā. Burtiski nākšā piekdienā ir pirmais singls tiek atspoguļots visos medijos latviešu valodā. Tas ir nākšā piekdienā. Nepateikšu, kas tā datuma ir. Tā kā būtībā process ir īstenībā mēs jau nezinām, kad šis raidījums iznāks. Pareizi, jā.
Vēl paralēli ir ar Avakumu tracks, viens iepriekš filmas, viens ierakstīts, un es tādu Stitch Up mixtape rakstu, kurā būs ļoti daudz viesmākslinieku īstenībā. Visi tie izpildītāji, kas man patīk, noteikti visi tur netiks, diemžēl, iekšā, bet lielākā daļa no tiem noteikti, kas man saista, noteikti šajā piedalīsies arī šajā mixtape'ā. Tev bija rekurs sadarbība ar ST, arī diezgan zinām Krievijas izpildītāju. Varbūt tās tev vēl kāda sadarbība ir plānota? Ir plānota būtībā, kādā veidā viņi izpaudīsies, to es tā varbūt to kādam neatklāšu, vai tieši muzikāli, vai kaut kādā, teiksim, tas atspoguļosies caur apģērbu. Tas, lai paliek varbūt noslēpums, bet katrā gadījumā jā. Gaidām mēs... Varbūt tās ar Gufu? Iespējams, jā, mēs arī šodien jau ar Gufu mazliet parunājām, un arī viņam patikās promoārta produkcija. Viņš pats sev arī paņēma Scarface tematikas krēklu. Tā kā, jā, otrais mākslinieks, ka mēs rādām promoārtu no Krievijas, kas ir atbraucis un arī izvēlējies kaut ko netīšām no promoārta. Arī Smoky Mo pagājušajā reizē izvēlējos tēmu Lennox vs. Tysons Las Vegas. Tā kā tādā veidā. Labi, paldies. Iespējams. Paldies. Kur mēs šodien redzējām, ka uzstājās arī 9. kanāls. Узjautāsim viņam dažus jautājumus. Здорово, пацаны. Как вам вообще выступление, как публика вообще сегодня? Публика хорошая, но уже подуставшая. С выступлениями все в порядке, все молодцы. Ну, во-первых, я хочу сказать тебе здорово и как бы поблагодарить такого чувака, который делает передачу в своем формате и как бы не подавляется системе. Вот. Сегодня движуха нормальная, понравилась. Мы вчера тоже были на одной андерграунд движении, тоже хорошо выступили, хорошо отдохнули. И сегодня тоже очень здорово. Ну, есть некоторые нюансы, конечно, которые касаются публики, которая пришла сюда как бы на концерт. Вот. В отношении участников. Не очень понравилось отношение в том плане, что когда люди приходят сюда с отдачей поделиться чем-то своим, как бы ничего за это не просят, и к ним такое отношение от публики, то есть стаканы нет. Ну, литовцы, я понимаю, литовцы спровоцировали, короче, в принципе, можно сказать, неправильными словами такую ситуацию, но как бы дальше это продолжилось, но это уже не кстати. Ну, не будем никого осуждать, как бы все равно. Нет, 100%. Без публики не будет праздника, как бы, как говорится. Ее надо тоже понимать, как бы. Ну, могли, конечно, поуважительно гостям столицы относиться. Ну, не, а так все нормальное движение, отлично все. Да, я вот смотрю, вы как бы давно вообще нигде не были, да, и сейчас как бы я смотрю, вы опять как бы обратно в сцену, ну как бы сейчас на постоянное время будете там альбом делать или еще что-то? Ну, у нас готовится пара серьезных проектов, как бы с другими рэперами, с Раймохой, с Озлсом там, вот, есть проекты с Андрюхой, с АНД, как бы будем, да, делать. Пока делается, будем делать. От своего не отступим. Мы все в одном движении и не собираемся изменять стиль. Ну а где вы так пропали где-то? Не, я так считаю, то, что сейчас эту эпоху можно назвать второе дыхание, короче, потому что был момент, когда нужно было определить свою жизнь, короче, выстроить некоторые пути, которые будут тебе как бы позволять поддерживать свою жизнь на нормальном уровне, да. И потом, когда вот сейчас все это налажено, можно вернуться к творчеству, как бы, и заниматься им в свободное время. Прежде всего нужно создавать свою семью, как бы, и ставить это на ноги, и продвигать свой род. Поэтому я считаю, что это все сделано, и сейчас можно полностью отдаться хип-хопу, потому что я люблю хип-хоп в моем сердце. Всем респект, кто уважает мое творчество и творчество моих людей. Да, ну спасибо за интервью. Будем ждать тогда ваш альбом или новые треки. Будут новые проекты обязательно. В скором времени все случится. И спасибо вам и за то, что вы делаете. Ребята, всем привет, всем нашим людям. Ребята, вы молодцы. Спасибо всем, спасибо кто всем, поддерживает. Реально, кто поддерживает хип-хоп движение. И давайте не дадим ему умереть.